जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकेबा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर विषयी मंदिर साही प्राथमिक विद्यालय मध्याह्न भोजन में भात बदल दिखाई चूड़ा एवं मुढ़ी। मयूरभंज जिला विषयीपुर स्थित विषयी मंदिर साही प्राथमिक विद्यालय पूर्वाह्न 10टा समय देखा मिली एभली दृश्य जहाँकि आज को प्राय 1 मासरू 1.5 मास हम पिला मिलूनी भात जगार कौदिन मुढ़ी तो कौदिन चूड़ा। जितेबाला विद्यालय प्रधान शिक्षक को ए बाबद में पचारि बुझा जाइथिला से कहते पाखक चाउल पहुँची पारना। बारंबार से एबीओ को ए विषय जणाइबा सत्वे विद्यालय को पहुँची पारुनी चाउल। तथापि केउं दिन केमती चाउल बाहर किणी आनी पिलामानंकु भात दिया जाय थाए किंतु सबुदिन किणिकी देवा संभव हेउना। ए बाबद एबीओ को पचारि बुझिबारु से कहिथिले जे सेमाने मार्च 12 पर्यंत सेमाने चाउल देइछंती। परवर्ती खबर पूर्त बंगला निकट में ट्रैक्टर को पिटिला पिकअप अल्पके बर्तिले 2 बाइक चालक। करंजा सहर मुख्य बजार रास्तार पूर्त बंगला निकट में दिवा प्राय 12 घटिका समय एक माल बोझे ट्रैक्टर को एक पिकअप पिटिथिला। यह दुर्घटना रे केही मृताहत होइनथिले मध्य सम्मुखरे थिबा 2 जण बाइक चालक अल्पके बर्ती जाइथिले। दुर्घटना रे रास्तार उत्तेजना देखा जाइथिला जहाद्वारा दीर्घ समय धरी रास्तार यातायात करुथिबा 2 रास्तार बाधाप्राप्त होइथिला। यातायात पाई रास्तार उभय पार्श्वर संकुचित हो पड़थिबारु ए दुर्घटना घटुची बोली स्थानीय लोक कहिथिले। स्थानीय पुलिस पहुंची लोकंकु बुझासुझा करने सहित उभय गाड़ी को रास्तार हटाइथिला। परवर्ती खबर पश्चिमबंग को गंजेई चोराचालाण बेले बारिपदा कचेरी निकट बसस्टाण्ड 23 किलो ऊर्ध्व गंजेई जबत 3 जण गिरफ। बारिपदा दे पश्चिमबंग को गंजेई चोराचालाण होउथबा बेले पुलिस द्वारा गंजेई जबत होइछि। अवैध निशा कारबार रे बारिपदा टाउन थाना पुलिस को सफलता मिली। विश्वस्त सूत्रु खबर पाई पुलिस चढ़ाऊ करी 23 किलो ऊर्ध्व गंजेई जबत समेत 3 जन को गिरफ करिछि। सेमाने हेले पड़ोशी पश्चिमबंग नदिया जिलार रामप्रसाद राय, मिथुन सरदार एवं पल्लव विश्वाल। सूचना अनुसार उक्त गंजेई चालाण नहीं विश्वस्त सूत्रु बारिपदा टाउन थाना पुलिस को खबर मिलता। तेबे मंगलवार अपराह्न 4 घटिका समय अधिकारी सुमित कुमार सोरेन नेतृत्व में एक टीम बारिपदा सहर कचेरी अंचल कलिकता बसस्टाण्ड निकट में चढ़ाऊ करथिले। तेबे 4 गोटी बैग रे 23 किलो ऊर्ध्व गंजेई जबत होइछि। यार आनुमानिक मूल्य 1,20,000 टंका हेबो बोली कहा जाइछि। एथि सहित 34,000 टंका और 3 गोटी मोबाइल फोन तांको निकटरू जबत कराइछि। एने बारिपदा टाउन थाना रे अबकारी आईन अनुसार मामला रुजु करी 3 जण अभियुक्त को कोर्टचालाण करा जाइछि। परवर्ती खबर टीकाकरण बेले अंगनवाड़ी गृह छात्रु प्लास्टर खसी 2 जण गुरुतर। विपदपूर्ण असुरक्षित अंगनवाड़ी केन्द्र में टीकाकरण कार्य चलता समय छात उपरू प्लास्टर खसी पड़ा जहाँफल 2 जण गुरुतर आहत हो डाक्तखाना भर्ती होती। सूचना अनुसार सकाल 9टा समय कुसुमी ब्लॉक जयपुर ग्राम पंचायतर जयपुर अंगनवाड़ी गृह 2 रे स्वास्थ्य विभाग पक्षर टीकाकरण कार्यक्रम चलता। यही समय अंगनवाड़ी गृह छात्रु प्लास्टर खसी पड़ा। यह दुर्घटना जयपुर सब सेंटर एएनएम अनिता रणा एवं तांकर स्वामी जजाति मल्लांक मुंडरे गभीर आघात होइथिला। गृह भितर अन्य लोक मैंने अल्पके भर्ती जाइथिले। सूचना पर आशाकर्मी मैंने उभय को आंबुलांस जोगे रायरंगपुर डाक्तखाना भर्ती करथिले। असुरक्षित अंगनवाड़ी गृह रे टीकाकरण कार्य चलिबा विभागीय अधिकारी मानकर अवहेला रहिछि बोली ग्रामवासी मैंने असंतोष प्रकाश करछन्ति। परवर्ती खबर चिटकुबादी गाँव में 4th श्रेणी बालिकांकर अस्वाभाविक मृत्यु थाना मामला। अपराह्न 2टा समय चिटकुबादी गाँव में 10 वर्षीय बालिका सुस्मिता मुंडारी असुस्थ अनुभव करिवारु परिवार लोक माने तांकु गुरुतर अवस्था आंबुलांस जोगे रायरंगपुर डाक्तखाना भर्ती करथिले। हेडारे चिकित्सक माने बालिका को मृत घोषणा करथिले। सूचना पर गोरुमैसाणी थाना पुलिस मृतदेह जबत करी डाक्तखाना व्यवच्छेद पर परिवार वर्ग को हस्तांतरित करथिला। एथि सहित घटनार अधिक तदंत करथिबा जଣା पड़छि। परवर्ती खबर बड़साई पुलिस पेट्रोलिंग टीम तिरपदा सुहागपुर रास्तार चढ़ाऊ करी चोरा बाली बोझे ट्रैक्टर जबत करने घटना बुधवार अपराह्न 4टार ट्रैक्टर चालक को गिरफ्त कर कोर्टचालाण करिछि। गिरफ ट्रैक्टर चालक जनक होउछन्ति बड़साई थाना अधीन विद्याधरपुर ग्रामर परीक्षित कानी पुओ तारा
ଓରଫ ବାପୁନ କାଣ୍ଡି। ଗଙ୍ଗାହାର ନଦୀରୁ ଚୋରାବାଲି ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବାର ଖବର ପାଇ ବଡ଼ସାହି ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଟିମ୍ ତିରପଦା ସୁହାଗପୁର ରାସ୍ତାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ନିବେଦିତା ଗିରି ନାମରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଓଡ଼ି 11R1831 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଚୋରା ବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜବତ କରି ଚାଳକ ସମେତ ଥାନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏନେଇ 112 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚାଳକ ବାପୁନକୁ ଗିରଫ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ସମୟରେ ବେତନଟୀ ଜେଏମ୍ଏଫସି କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଚାଳକର ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବିଦ୍ୟାଳୟ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାଚିକା ଖାଦ୍ୟ ପରସିଥିବା ବେଳେ ଛାତରୁ ଅଚାନକ ପ୍ଲାଷ୍ଟରିଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖସିଯିବାରୁ ଜଣେ ପିଲା ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏଥିରୁ ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ମରଡ଼ା ବ୍ଲକ ସାନମୁଣ୍ଡାବଣି ପଞ୍ଚାୟତର ସରାସଳସ୍ଥିତ ଗାଲୁସାହି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବୁଧବାର ସକାଳେ ଘଟିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଗୋବିନ୍ଦ ହେମ୍ରମ ବୟସ 8 ବର୍ଷର ମୁଣ୍ଡରେ ଏବଂ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଯାଇଥିବାରୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉକ୍ତ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ରାଙ୍ଗା ମୁର୍ମୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ଥାନୀୟ ମରଡ଼ା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ଘରେ ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ପିଲାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ନ ହେବାରୁ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବେହେରା ଏବଂ ପରିବାରବର୍ଗ ତାଙ୍କୁ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ପିଲାଟିର ବଡ଼ ଭାଇ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ସମ୍ରାଇ ହେମ୍ରମ ବୟସ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 14-15 ବର୍ଷ ତଳେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି 4ଟି କୋଠରୀରେ ଛାତ ଫାଟିଯାଇ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବା ନିରାପଦ ମଣୁନାହାନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ତଥା ବିଭାଗୀୟ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁ ବୋଲି ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ବିଶ୍ୱନାଥ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବଡ଼ସାହି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ସକାଶେ ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନୁସୂୟା ପାତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 2014 ମସିହାରେ ଏହି ଆସନରୁ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିବା ଗଣେଶ୍ୱର ପାତ୍ରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁସୂୟା। ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭାବେ ନିଜର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଅନୁସୂୟା ଜଣେ ସୁଗୃହିଣୀ। ସେ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ଫଳରେ ବଡ଼ସାହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହଡ଼ି ଖେଳିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବଡ଼ସାହି ଥାନାଧୀନ ବେଲପାଳ ଘୁଷୁରିଆ ଗ୍ରାମର 2 ମନ୍ଦିରରୁ ସୋମବାର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ବଡ଼ସାହି ବେତନଟୀ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ରାସ୍ତାର ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ବେଲପାଳ ଗ୍ରାମର ବାବା ବିଲେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଘୁଷୁରିଆ ଗ୍ରାମର ବାବା ବଳଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି। ବିଲେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଠାକୁରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଦାନବାକ୍ସ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି। ସକାଳେ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ମନ୍ଦିର କମିଟିର ସଭାପତି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେହିପରି ବଳଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରୁ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୁଲିସ ଉଭୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଏକକାଳୀନ 2 ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ହେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୁଲିସର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ରବିବାର ରାତିରେ ବଡ଼ସାହି ବେତନଟୀ ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦିନକ ପରେ ପୁଣି 2 ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ନେଇ ପୁଲିସର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ପାଲଟିଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଯଶପୁର ସଂରକ୍ଷିତ ଆସନରେ ଅତୀତରେ 3 ଥର ଏସ୍ୟୁସିଆଇ ଶମ୍ଭୁନାଥ ନାୟକ ବିଧାୟକ ହେବାର ରେକର୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହେବା ପରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ନୀଳାମ୍ବର ନାୟକଙ୍କୁ ଦଳ ତରଫରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ପୁନର୍ବାର ଟିକଟ ପ୍ରଦାନ ତାଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଶାସକ ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ ଚକ୍ରଧର ହେମ୍ରମଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ଗଣେଶରାମ ଏବଂ ଚକ୍ରଧର ଯଶପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶିମିଳିପାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ର ବାସିନ୍ଦା ଅଟନ୍ତି। ଅତୀତରେ ଚକ୍ରଧର ହେମ୍ରମ ବାପା ବେଣୁଧର ଧଳାବଣି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବିଜେଡ଼ି ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଅନୁଗତ ରୂପେ ପରିଚିତ ଚକ୍ରଧର ହେମ୍ରମ 2012 ମସିହା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ନିର୍ବାଚନରେ ଜେଏମ୍ଏମ୍ ତରଫରୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 2014 ମସିହା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ଜେଏମ୍ଏମ୍ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ସହିତ ସେ ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଜେଡ଼ିରେ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ।
ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପି ତାଙ୍କରି ଉପରେ ଭରସା କରି ତାଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ବିଜେପି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ ଜୟପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ ଉଭୟ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲ୍ୟାମ୍ପ ଛକଠାରୁ ପୂର୍ତ୍ତ ବଙ୍ଗଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା। ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠି ଅନୁଦାନରେ ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଡ୍ରେନ୍ ଗାତ ଖୋଳାଯିବା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରିବାରୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା। ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମରଡ଼ା ବଣିକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ଶିଳ୍ପପତି ବିବେକାନନ୍ଦ ବିନ୍ଧାଣୀ ବିରୋଧ କରିଥିବାରୁ ବେଆଇନ ଗାତ ଖୋଳାକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ବେଆଇନ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଆହତ କରିଥିଲେ। ସତ ମିଛରେ ଦୁଇଟି ମାମଲା ଥାନାରେ ପଡ଼ିଲା। ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ବଣିକ ସଂଘ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲା। ଡ୍ରେନ୍ ଗାତ ପତା ନ ଯିବାରୁ ବସ୍ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଶାସନ ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଗାତ ପୋତିଲା ନାହିଁ କି ବେଆଇନ ଭାବେ ଗାତ ଖୋଳିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ମରଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ବଣିକ ସଂଘ ଏବଂ ସହଯୋଗୀମାନେ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି, ମରଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ବିଡ଼ିଓ, ତହସିଲଦାରକୁ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନହେଲେ 5 ତାରିଖ ଦିନ ତହସିଲଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ବୁଧବାର ବିଡ଼ିଓ, ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଗାତ ପୋତିଦେଲେ। ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ କୁହୁଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ ତଥା ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ସାହି ରାଣୀବନ୍ଧ ରାସ୍ତାର ମହୁଲିଆ ଛକ ନିକଟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟରେ ପିଟି ଦେବାରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଘାଗରା ଗ୍ରାମର ପ୍ରଦୀପ ମିରିଡ଼ିଆ ଓ ରାଜେଶ ସିଂ। ଉଭୟଙ୍କର ବୟସ 15 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ବଡ଼ସାହି ଏବଂ ପରେ ବାରିପଦା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାଇକ୍ଟିକୁ ଜବତ କରି ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି। ରାଜେଶ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଦୀପ ମୁଣ୍ଡରେ ଶକ୍ତ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ସେମାନେ ଏତେ ଜୋରରେ ବାଇକ୍ ଚଲାଉଥିଲେ ଯେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସିମେଣ୍ଟ ତିଆରି ଖୁଣ୍ଟଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।